ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ 2 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਨों जवानों ਨੂੰ 7 दिनों ਦੇ पुलिस रिमांड ਤੇ ਲੈ ਕੇ आगे की जांच की जा रही है। इन्फॉर्मेशन मुहैया करवा रहे थे पाकिस्तान ISI को, उनको गिरफ्तार किया है। इन्होंने पिछले 4 महीनों में फरवरी 2021 से लेकर मई 2021 तक ओवर 900 क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये डिफेंस रिलेटेड, नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड, ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को इन्होंने मुहैया करवाया। इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने एक मेजर एस्पाइनेज नेटवर्क इन्वॉल्विंग नदरन आर्मी को बस्ट किया है, उसमें सफलता हासिल की है। जो 2 जवान पकड़े गए हैं उनके नाम है हरप्रीत सिंह, जो 23 साल का है। ये विलेज चीचा का रहने वाला है, अमृतसर, और ये अनंतनाग में पोस्टेड था। इसने इंडियन आर्मी 2017 में ज्वाइन की और ये 19 राष्ट्रीय राइफल्स को बिलोंग करता है। जो दूसरा सिपाही है गुरबेज सिंह, इसकी उम्र 23 साल है। ये पुनिया विलेज तरन तारण का रहने वाला है और 18 सिख लाइट इन्फेंट्री को बिलोंग करता है। इसने जो आर्मी है 2015 में ज्वाइन की थी। दोनों जो जवान हैं ये पठानकोट में भी अपनी सर्विस दे चुके हैं। इनिशियली एक रणवीर सिंह नाम के व्यक्ति को हमने पकड़ा था। इसके ऊपर 24 मई 2021 को 70 ग्राम हेरोइन इससे बरामद हुई और NDPS का पर्चा दर्ज हुआ। रणवीर का साथी गोपी जो इसको हेरोइन सप्लाई करता था, उसको भी हमने पकड़ा और दोनों की पूछताछ पे ये मालूम हुआ कि इनके पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे जो इन्होंने फरवरी से लेके मई तक इन्होंने पाकिस्तान ISI को दिए थे। रणवीर जो था, इसका एक दोस्त था हरप्रीत, जो विलेज चीचा का ही रहने वाला था। हरप्रीत आर्मी का जवान था। रणवीर ने हरप्रीत को उकसाया, ललचाया, पैसे का लालच दिया। हरप्रीत ने अपने दोस्त जो यूनिट में इसके साथ काम करता था, गुरपेज, उसको ये चीज़ बताई और दोनों आर्मी के जवान जो हैं लालच में आके इन्होंने ये काम किया। गुरबेज था जो वो कारगिल में एक एडहॉक क्लर्क के वजह काम करता था, इस करके उसके पास ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस था। सर ये ISI को कैसे संपर्क में? जो ये गोपी और रणवीर हैं, गोपी बेसिकली वहाँ का स्मगलर है। उसकी रेगुलर बात होती है वहाँ के पाकिस्तान बेस्ड ड्रग स्मगलर्स के साथ और हैंडलर्स के साथ। गोपी इनिशियली इन टच था वहाँ ISI ऑपरेटिव्स के साथ। इन्होंने रणवीर को पहले बातचीत करवाई, उसके बाद रणवीर ने हरप्रीत के साथ उसका पैचअप करवाया। तो मतलब हरप्रीत, रणवीर जो था और गोपी था, ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन सेंड करते थे। इनको जो इन्फॉर्मेशन है आर्मी रिलेटेड वो हरप्रीत से मिली। हरप्रीत को जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके साथी गुरबेज को मिली। गुरबेज क्योंकि एडहॉक क्लर्क था कारगिल में, इस करके वो इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल जैसे बताया आपने, गोपी जो हीरोइन स्मगलर के साथ हीरोइन स्मगलर का काम करता था, उसने क्या लालच दिया उसको? देखिए, पाकिस्तान ऑपरेटिव्स के पास डिफरेंट टाइप के लालच हैं। एक तो हेरोइन सप्लाई का बहुत बड़ा लालच है कि अगर आप हमें डॉक्यूमेंट्स देंगे तो आपको हेरोइन की बड़ी खेप मिलेगी। इसके अलावा पैसे का लालच है। हमारी जब ये हमें पता लगा तो इसमें जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड FIR थी उसमें हमने 3, 5, 9 ऑफिशियल सीक्रेट सेक्ट के सेक्शंस लगाए। इसके साथ ही 124A, 120B IPC के सेक्शंस लगाए और दोनों जो जवान हैं आर्मी के, इनको नॉमिनेट किया। इसके साथ ही हमने आर्मी अथॉरिटीज़ को ये इन्फॉर्मेशन भेजी। आर्मी ने अपनी जो हमें पता लगा बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स की इंक्वायरी कंडक्ट की। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये लोग दोषी पाए गए। हमने यहाँ से अपनी टीम मूव की और 3 जुलाई को आर्मी अथॉरिटीज़ ने इन दोनों जवानों को हमें हैंड ओवर कर दिया। हमने कौन से एरिया से इनको पकड़ा गया? इनको जो हरप्रीत है उसको अनंतनाग से हम लेके आए हैं और जो गुरबेज सिंह है उसको कारगिल से लेके आए हैं। उनका ट्रांजिट रिमांड वहाँ से लिया गया, यहाँ हमने लोकल कोर्ट में इनको प्रोड्यूस किया और इस वक्त ये हमारे पास 7 दिन के पुलिस रिमांड पे हैं। जांच में क्या ये सामने है कि फौजी जवान किसी खास ट्रेनिंग ले रखी है, और दूसरा ये कैसे वहाँ किस ऐप के जरिए? जो हरप्रीत है वो 2017 बैच का भर्ती है, जो गुरबेज है 2015 में आया है।
इन्होंने जो गुरबेज है इसने घातक जो 2 महीने की फ़ौज की स्पेशल ट्रेनिंग है वो ले रखी है। बेसिकली ये इनक्रिप्टेड जो एप्स हैं वो यूज़ करते थे टू सेंड दी इंफॉर्मेशन एंड डेटा। आगे की इनका क्या चल रहा है? 7 दिन का हमारे पास पुलिस रिमांड है। फाइनेंशियल जो इनके पास पैसा आया है वो हम उसको खंगाल रहे हैं, और अगर किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट है तो उस बारे में पूछताछ की जा रही है। ਮਾਮਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ISI ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ 2021 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 900 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਸਪਾਇਰੇਜ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਨਦਰਨ ਆਰਮੀ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2 ਜਵਾਨ ਫੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਸਿਪਾਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਚੀਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ 2017 ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 19 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਸ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ 23 ਸਾਲ। ਇਹ ਵਿਲੇਜ ਪਿੰਡ ਪੁਨੀਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ 18 ਸਿੱਖ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਕਲਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ 2015 ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ NDPS ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਗੇਂਸਟ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਚੀਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਹੋਈ ਇਸ ਦੇ ਕੋ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਗੋਪੀ ਵੀ ਦੋਕੇ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਪੁੱਛਤਾਛ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਫੌਜੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਰਮੀ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਭੇਜ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਹੌਕ ਕਲਰਕ, ਇਸਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਅਤੇ ਗੋਪੀ ਨੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ISI ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਜਲੰਧਰ ਕਿਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ NDPS ਐਕਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 359 ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ, 120 ਵੀ IPC ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ, ਪਲੱਸ ਆਰਮੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ। ਆਰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਟੀਮਸ ਮੂਵ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਐਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ? ਜਿਹੜਾ ਰਣਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਚੀਚੇ ਵਿਲੇਜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਚੀਚੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ
ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਭੇਜ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਭੇਜ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਹੌਕ ਕਲਰਕ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਐਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਭੇਜ ਹੈ ਇਹ ਆਰਮੀ ਦੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤਕ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਭੇਜ ਹੈ 2015 ਦਾ ਭਰਤੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਇਹ 2017 ਦਾ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਇਸਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹਜੇ ਇਹ 2 ਜਵਾਨ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾ ਏਵਨ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।